수능 완성 실전 모의고사 1회 33번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Number 33. Athlete leadership is defined as an athlete who occupies a formal or informal leadership role within the team and influences team members to achieve a common goal. To some extent, this definition challenged the traditional characterization of leadership as a unidirectional, hierarchical system and replaced it with a fluid, inclusive, and interactive form of leadership. As such, the definition implies that multiple athletes can perform leadership. This is evidenced by the fact that athletes can occupy formal leadership roles or an informal leadership role that emerges based on athletes' interactions and communications with their teammates. Therefore, athlete leadership can be viewed as a form of shared or distributed leadership among teammates. The terms shared and distributed leadership have been used interchangeably and refer to leadership emanating from those holding formal leadership roles, but also enacted by multiple individuals on the team. For instance, team members can deliver leadership when they feel it is appropriate and warranted, and then step back in other moments to allow others to lead. In doing so, athlete leadership becomes a shared dynamic team process composed of mutual influence and shared responsibility among team members who lead each other toward the achievement of team goals. 33번 문법 분석을 해보겠습니다. 첫 번째 주제는 athlete, 운동선수가 있죠. 선행사죠. 후가 주격 관계 대명사고 선행사가 단수이기 때문에 occupies의 3인칭 단수 표시 IES가 됩니다. Y를 I로 고치고 ES 붙이죠. occupy는 뭐뭇을 차지하다, 점유하다 또는 뭐뭇을 맡다는 뜻이 있습니다. 여기서는 뭐뭇을 맡다라고 해석합니다. 다음에 occupies와 다음 줄에 있는 influences는 and를 중심으로 병렬이에요. 이 병렬에 해당되는 문법은 수능에서도 출제가 되기 때문에 여러분들이 신경을 써야 됩니다. 그리고 첫 번째 줄에 be defined as도 define A as B가 수동태로 바뀌었죠. 이것도 확실하게 여러분들이 기억해 줘야 돼요. 뭐뭐로 정의된다. 그 다음 네 번째 줄에 to achieve, 문장 중간에 부정사가 나오면 뭐뭐 하기 위하여라는 해석이 거의 70% 이상입니다. 그것도 기억해 주고 그 다음에 challenge라는 단어와 다음 줄 and 다음에 replace라는 단어가 동사의 병렬 구조죠. 좀 거리가 있는 병렬 구조는 확실하게 신경을 써야 됩니다. 병렬 구조는 해석을 해서 푼다는 거 잊지 마세요. 그리고 replace A with B, A를 B로 대체하다, 대신하다 뜻인데 이때 it은 위에 있는 the traditional부터 시스템까지를 가르쳐주는 대명사입니다. 해석할 때 그걸 잘 적용시켜야 돼요. 그 다음에 imply는 타동사로 여기서는 의미하다, 원래 암시하다 있고 여기서는 부드럽게 의미하다 정도로 해석합니다. 대시 접속사고 대절이 목적어절인데 이게 빈칸이죠. 그 다음 be evidenced by, BPP by인데 수동태죠. 뭐뭐에 의해서 입증되다라는 뜻입니다. 그리고 중요한 문법 하나 있죠. 동격 접속사 that, the fact that절, 동격절인데 정말 많이 사용합니다. the fact가 추상명사죠. 그리고 that절과 의미가 동일합니다. 대시 동격 접속사고 물론 뒤에 구조는 완전한 문장 구조를 가지고 올 수 있다. 그리고 다음 줄에 that은 주격 관계대명사로서 앞에 an informal leadership role이 선행사가 되죠. 선행사가 단수이기 때문에 emerges에 s가 붙습니다. emerge는 자동사입니다. 서서히 나타나다. 그래서 자동사는 수동태가 될 수 없다는 거. 그 다음 based on도 독해에서 많이 나오죠. 뭐뭇을 토대로, 뭐뭇을 기반으로 하여서 뜻입니다. 그 다음 be viewed as는 be regarded as 같은 의미죠. 뭐뭐로 여겨지다, 간주되다 그런 의미죠. 원래는 view A as B가 수동태로 바뀐 거죠. 다음에 have been used, 현재 완료 수동태인데
interchangeably가 부사로서 호환되어 교환 가능하게란 뜻입니다. 현재 완료 수동태, 즉 동사를 수식하는 부사입니다. 그리고 emanating from, 뭐뭐에서 나오다가 emanate from인데 현재 분사로서 앞에 있는 leadership을 수식하죠. 그리고 도우저는 도우저 people을 줄인 건데 holding이라는 현재 분사가 도우저를 수식합니다. 이 부분은 해석할 때 잘해야 됩니다. 그리고 enacted by, 뭐뭐에서 수행된이란 뜻인데 이거는 과거 분사로서 위에 뒤에 leadership을 역시 수식합니다. 분사가 자주 나오죠. 원래도 아마 수능 문법에서 분사가 출제될 수도 있을 가능성이 높아요. 다음에 여기 is은 해석할 때 조심해야 돼요. 앞에서 리더십을 수행하는 것이라고 해석을 하면서 들어가야 됩니다. 문맥상, 내용상 이해를 잘 하고 있어야 이게 파악되거든요. 그리고 to allow, 역시 문장 중간에 to 부정사죠. 뭐뭐 하기 위하여인데 allow 목적어 to 부정사죠. 목적어 동사로 허용하던데 해석할 때는 목적어 동사하게 하다라는 뜻으로 해석합니다. 그리고 이 allow는 permit하고 동의어로 보시면 돼요. 그 다음 composed of, 뭐뭐로 구성된이죠. 앞에 있는 a shared dynamic team process를 수식한다고 보면 됩니다. 그 다음에 team members, 콤마 찍고 후죠. 콤마 찍는다는 것은 앞에 선행사를 한정시켜 준다는 겁니다. 제한시켜 준다는 거죠. 그래서 who가 team members를 선행사로 가지게 됩니다. 아시겠죠? 이렇게 해서 문법적인 부분을 살펴봤고요. 우리는 내용적인 부분을 잘 살펴봐야 되겠죠. 해석을 하러 넘어갑시다. 해석을 해보면은 첫 번째 줄에 athlete leadership, 선수 리더십은 is defined as, 정의가 된다. An athlete who occupies a formal or informal leadership role within the team. 그 팀 안에서 공식적 또는 비공식적인 리더십은 한국말로 표현하면 지도부 역할입니다. 공식적 또는 비공식적 지도부 역할, 리더십 롤은 역할을 맡고, 그리고 공통의 목표를 성취하기 위해서 팀 멤버들에게 영향을 주는 선수로 정해진다. 이게 바로 선수 리더십의 정의입니다. 팀 안에서 공식적인 또는 비공식적인 지도부 역할이에요. 지도부 역할. 여기서 공식적인 거는 우리가 이해가지만은 비공식적이라는 말에 포인트를 두는 게 좋아요. 이해를 제대로 하려면. 그 다음에 to some extent, 어느 정도라는 표현입니다. 이건 그대로 외우시면 돼요. 이러한 정의는 문장 연결되죠. 이 질문은 순서 문제로도, 학교 내신 같으면 순서 문제로도 좋은 지문이에요. 이러한 정의는 이의를 제기한다는 겁니다. The traditional characterization of leadership as a unidirectional hierarchical system이죠. 그래서 단일 방향성, 한쪽 방향이죠. 윤이니까 단일 방향성의 계층적인 어떤 체제로서 리더십의 전통적인 설명입니다. 여기서 이 단어는 characterization은 설명으로 해석하세요. 전통적인 설명에 이의를 제기하고, 전통적인 리더십은 단일 방향이야. 그리고 위에서부터 밑으로 내려오는 계층적인 시스템이죠. 이런 것에 대한 전통적인 설명에 이의를 제기하고, 그리고 replace that이죠. 이것은 앞에 나왔는 그런 전통적인 리더십에 대한 그것을 대체를 한다, 대신한다는 거죠. 형광펜 지금 칠해놓은 부분은 같은 의미입니다. 뉘앙스 같다고 지금 묶어놨어요. 유동적이다. 딱 정해진 게 아니라 언제든지 변할 수 있다는 거죠. 그리고 포괄적이다는 거. 단일 방향이고 여러 방향에서 가능하다. 포괄적이다. 그리고 상호작용적이다. 한 방향으로 위에서 밑으로 내리꽂는 계층적인 시스템이 아닌 상호작용, 서로 작용하는 상호작용을 하는 형태의 리더십
리더십으로 대신했다는 겁니다. 이 글의 포인트예요, 이게. 첫 번째 이 글의 핵심적인 단서가 나왔죠. 유동적이고 포괄적이고 상호작용하는 형태의 리더십이다. 무조건 위에서 내리꽂는 방식이 아니라는 거죠. 다음에 as such, 그러므로, 앞에 대해서 그러므로 계속 같은 뉘앙스로 넘어갑니다. 그 정의는 의미한다, 대체를 의미한다죠. 그러면 위에 fluid부터 상호작용하는 형태의 리더십에 대한 이 내용이 그대로 함축적으로 이 빈칸에 들어가면 답이 되는 거죠. 아니면 같은 뉘앙스가 들어가면 답이 되죠. 일단 미리 답을 적어놨는데 multiple athletes can perform leadership입니다. 다양한 선수들이 리더십을 수행할 수 있다는 거죠. 유동적이죠. 어느 한 사람이 무조건 하는 게 아니라. 그리고 다양하다니까 포괄적이라는 느낌이 들죠. 그죠? 자, this is evidenced by. 이것은 입증이 됩니다. 뭐에 의해서? the fact that인데 선수들이 맡을 수 있다는 거죠. 공식적인 리더십 역할을 맡을 수가 있어. 이건 당연한 이야기고, 이건 전통적 방식에도 마찬가지고, 또는 비공식적인 리더십 역할, 지도부 역할을 맡을 수가 있다는 거죠. 근데 이게 비공식적 지도부 역할이 뭐냐면, 대시 관계대명사 주격이죠. emerging, 나오는, 뭘 기반으로, 그들의 팀과의 그 선수들의 상호작용, 서로 상호작용하고, 그리고 소통하는 거죠. 이것을 기반으로 해서 나오는 비공식적인 리더십 역할. 이게 바로 위에서 말하는 포괄적이고 상호작용한다는 겁니다. 이런 것을 맡을 수 있는 사실들에서 입증된다. 다시 한번 해석할게요. 이것은 선수들이 공식적인 지도부 역할을 맡을 수 있고 또는 팀 내에서 그들 팀 내에서 선수들의 상호작용과 소통을 기반으로 나오는 비공식적인 리더십 역할을 맡을 수 있다는 사실에서 이것이 입증된다는 거죠. 다음, 그러므로 아주 부드럽게 연결이 됩니다. 지도부 역할은 여겨질 수 있다는 거죠. A form of shared, 공유되죠. 서로 상호작용하니까 공유되고 distributed가 분배하다 도 있지만 분산된 리더십의 형태로서 여겨질 수 있다. 누구 사이에서? 팀 동료들 사이에서. 맞죠? 공유되고 분산된 리더십이야. 공유되고 분산된 리더십이라는 그 용어는 interchangeably, 이 단어도 굉장히 중요하죠. 호환되게, 서로 호환된 상태로 호환되게 사용되어져 왔다는 거야. 그리고 refer to는 가리키다, 지칭하다, 언급하다인데 leadership emanating from those holding formal leadership roles까지 보면 공식적인 지도부 역할을 맡고 있는 사람들로부터 나오는, 사람들에게서 나오는 리더십을 지칭하고 또한 팀에 있는 다양한 개인들에 의해서 수행되는 리더십을 지칭한다는 거죠. 이게 바로 공유되고 분산된 리더십의 핵심적인 이야기입니다. 그 다음에 예를 들어서 거기에 대한 구체적인 사례를 말해주죠. 팀 구성원들은 수행할 수 있대요. 리더십을 그들이 느낄 때, 그 리더십을 수행하는 것이 적절하고 정당하다고 느낄 때 수행할 수 있어. 그리고 난 뒤에 in other moment, 다른 순간에 다른 시기에는 다른 선수들이 리더하도록 하기 위해서 뒤로 물러나. 그래서 어느 한 사람만 특정인이 그 팀을 꾸려나가고 리드하는 게 아니라 돌아가면서 골고루 그런 능력이 되는 선수는 누구라도 리드할 수 있도록 기회를 주는 거지. In doing so입니다. 그와 같은 행동을 하는 데 있어서 선수 리더십은 뭐가 되냐면 공유된, 이 단어도 중요하죠. 다이내믹, 역동적이라는 것은 항상 변할 수 있다는 거예요. 움직이는 거니까. 그래서 공유된 역동적인 팀 과정이 될 수 있다. 과정이 된다. 근데 이게 뭐냐면 팀 멤버들 사이에서 상호적인 역량,
그리고 공유된 책임으로 구성된, 서로 상호적으로 영향을 줄 수 있고 공유된 책임으로 구성된 공유된 역동적인 팀 프로세스, 팀 과정이 된답니다. 근데 팀 멤버들이 어떤 멤버냐면 팀 목표의 성취를 향해서 서로를 이끌어주는 그런 팀 멤버예요. 이 팀 멤버들 사이에서 상호적인 역량과 공유된 책임으로 구성된 공유된 역동적인 팀 과정이 됩니다. 이렇게 정리를 해볼 수 있죠. 아주 괜찮은 지문이었어요. 그래서 1번이 multiple athletes, 다수의 다양한 선수들이 리더십을 수행할 수 있다가 정답이 되는 것이고, 2번은 리더십은 필요로 한다는 거죠. 일관성, 헌신전념, 일관성이 아니죠 지금 이게. 다양한 의견을 수용하고 그런 의견이 나와야 되고, 그 다음에 훌륭한 운동선수들은 그들의 팀 동료들이 좀 실력이 뛰어나고 출중하도록 동기를 부여한다. 이 부여하다네요. 틀린 단어네요. 이거는 다짜입니다. 자, 미안합니다. 오타. 부여하도록 동기를 부여한다. 지금 그 이야기 아니죠. 다음에 성공적인 리더십은 엑서사이즈가 발휘하다는 뜻이거든. 이 단어 꼭 외우세요. 수능에서 이것을 발휘하답니다. empathy, sympathy는 empathy, E-M-P-A-T-H-Y, 공감 능력이죠. 공감 능력을 통해서 발휘된다. 성공적인 리더십은 공감 능력을 통해서 발휘된다. 물론 맞는 말이지만 전체적으로 포괄할 수 있는 말은 아니죠. 이게 이 안에 포함된다고 볼 수도 있습니다. 그래서 4번은 아닙니다. 4번에 오답이 될 수도 있어요. adaptability, 적응성이죠. 적응성은 팀 안에서 리더를 위해서는 중요한 도구 또는 수단 방편이다. 말은 정말 그럴싸한데 아니에요. 능력 있는 선수가 언제라도 그 팀에 있는 구성원이 누구라도 리더십 역할을 할 수 있다는 겁니다. 상호 작용하면서 포괄적이고 유동적이다. 그래서 다이나믹하다. 이런 느낌 잘 잡아주세요. 이렇게 해서 33번 빈칸 문제도 우리가 문법부터 해석 내용까지 잘 살펴봐서요. 빈칸에 투자를 하십시오. 지금 남은 기간 동안에 빈칸, 문장 삽입, 문장 위치, 글의 순서 투자해야 됩니다. 파이팅해요.